नमस्कार कौशिकभाई. ओरे महाप्राण, ओ रे महाप्राण, ओ रे महाप्राण. शुरू करूं? नमोस्तुते सुविशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन तया भारत तलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप. दर्शक मित्रों, नमस्कार, सबको प्रणाम. मैं वेल नोन तुलसी खुशरो साहित्य संगम मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए संरक्षक कौशिक शाह और राजुल बहन की दिल से आभारी हूं. साथ ही में संस्थापक श्री शरदकांत मिश्रा जी, डायरेक्टर श्री बलराम सरस जी, सोनिया जी और सतीन देसाई जी की भी मैं दिल से आभारी हूं. तुलसी खुसरो रियल सेंस में वो संगम ही है. यहाँ साहित्य है, कविता है, निबंध है, सबकी अपनी अपनी कोई अनुभव सब बांटते हैं. तो मैं बहुत खुश हूं कि आप सब मेरे साथ हैं. मैं अहमदाबाद से रक्षा शुक्ल मुख्यतः कविताएं लिखती हूँ और 2018 से गुजरात के लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार में मैं कॉलम भी लिखती हूँ. ऐसे राइटिंग भी मुझे अच्छे लगते हैं. विशेषतः ललित निबंध लिखती हूँ और चरित्र निबंध भी मुझे पसंद है. मेरे काव्य संग्रह और निबंध संग्रह की किताबें आलेले, अट्टन्नी ओलिपा, वनिता विशेष आदि प्रकाशित हुई है. अभी मैं सब सीख रही हूँ. मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी. हिंदी में तो मैं कभी बोली ही नहीं. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम स्पीकिंग इन हिंदी. नो, सो आई एम नॉट यूज्ड टू विथ हिंदी. तो कोई भूल होए तो माफ करना. मुझे गाना भी अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है कि आज मेरी ही कविता और तरन्नुम में गा के मैं शुरुआत करना चाहूंगी. मुझे हरि काव्य बहुत अच्छे लगते हैं. मेरी रचनाएं मैं मेरी गुजराती में ही प्रस्तुत करूंगी. हरि नाम ना मार्ग ऊपर महक बधी डाळू. हरि नाम ना मार्ग ऊपर महक बधी डाळू. पुष्पोनी पगदंडी येहूं हरि आवता भाळू. हरि नाम ना मार्ग ऊपर महक बधी ढाळू. नजरू मां वालप छलके ने हयूं थातुं डुल. हरख नावनी डाले उघडे फुलनी जाणे झुल. हरिवर धीमू अरके मंद मंद मरमाळू भाळू. हरि नाम ना
दिए ढालू। तो जब मैं कॉलेज में थी तो स्टेज पर तो गाया है बार बार, लेकिन मन्ना दा एक दिन भावनगर में आए थे, तो उनके दोनों जो प्रोग्राम थे उसमें वो आवकार गीत गाने का अवसर मुझे ही मिला था। तो वो बस एक मीठी सी याद रह गई है। तो कई अवसर आए और मैं और मेरी बहन वो भावनगर में शुक्ला सिस्टर से नाम से जानी भी जाती थी। तो अब तो गाना कम हो गया है, लिखना ही ज्यादा रहता है, लेकिन कभी कभी गा लेती हूँ। अभी इस प्रजासत्ताक दिन पर नेशनल सिंपोजियम में गुजरात में से एनएसपी के लिए मुझे चुना गया था और 4-5 अवार्ड्स वो मिले भी है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं अति प्रसन्न हूँ और मैं एक आनंद सागर में वो, बिकॉज कॉलम इज देयर विथ मी, नो माय पैन, तो मैं तैर रही हूँ, मैं झूलती हूँ। लेकिन जब भी कोई सिद्धि या कोई सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई है और अब ज्यादा मुझे सज्ज होना पड़ेगा। भावुकों से जो प्रेम मिलता है मुझे, उसमें भी मुझे खरा तो उतरना पड़ेगा। अपने गुणवंत शाह है, वो कहते हैं कि अवार्ड लेते समय कभी कभी लगता है कि कहीं कोई सूक्ष्म हिंसा भी हो रही होगी, क्योंकि कहीं पे तो कोई ऐसा होगा जो अपने से ज्यादा सज्ज और लायक होगा, जिसे अन्याय हुआ होगा। लेकिन हम यहाँ पे लाचार होते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसा अवसर आए, सबकी जय जयकार हो, सब खुश रहे। मैंने लिखना 45 के बाद शुरू किया और जब भी कोई पीड़ा या खुशी का संवेदन से मैं हिल जाती हूँ, खुशी होती है, प्रसन्न होती हूँ, तो वो हरदास गोस्वामी मुझे बार बार कहा करते थे कि उसे शब्दों में बयां करो, उसमें शब्दों में वो ढालो। तो फिर मुझे ये कोरा मोरा कागज मुझे भा गया और उससे मुकाबला करना मुझे अच्छा लगने लगा। और मेरे पति है दिलीप पाठक, वो भी मुझे पूरा साथ देते हैं। तो परिवार सब साथ है, तो मैं कभी कभी ईश्वर से पूछती भी हूँ कि हरि केम आ फेरे फूट्या गमता डाली डाला, हरि केम आ फेरे फूट्या गमता डाली डाला, छानो मानो तू आवी पाथर तो आजवाड़ा, छानो मानो तू आवी पाथर तो आजवाड़ा, परोढ़ना पगरवने पूछे मारी आतुर आंखों, परोढ़ना पगरवने पूछे मारी आतुर आंखों, तमे मोकलो पंखी टोका कोयल कहती चाखो, परोढ़ना पगरवने पूछे मारी आतुर आंखों, तमे मोकलो पंखी टोका कोयल कहती चाखो, तमे खरा जळहळने मुठ्ठीમાં સંતાડી રાખો, તમે ખરા જળહળને મુઠ્ઠીમાં સંતાડી રાખો, હું થાકું ત્યાં ખોળામાં ટપ દઈને એને નાખો, હું થાકું ત્યાં ખોળામાં ટપ દઈને એને નાખો, મારા જળને વહેવા આપો કંઈક નદીને નાળા, મારા જળને વહેવા આપો કંઈક નદીને નાળા, हरि केम हा फेरे फूट्या गमता डाली डाला, छानो मानो तू आवी पाथर तो आजवाड़ा। तो मैं जब लिखती हूँ तो सबसे ज्यादा खुश होती हूँ और मेरा समय कहाँ पसार हो जाता है, कब वो रात होती है, कब दिन होता है, आई कुडंट गेट नो। तो उसके ऊपर भी एक मैंने कविता लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगी आप सबको। तो कविता है, मैंने वो सभी पंक्तियों के पीछे रे का प्रयोग किया हुआ है, आप जरा सुनिए। रात हती पानी नो रेलो दिवस दौड़तु झरણું रे, रात हती पानी नो रेलो दिवस दौड़तु झरણું रे, अंधारू जुईनी जळहळ ने भीतर लीलू तरણું रे,
રાત હતી પાણીનો રેલો, દિવસ દોડતું ઝરણું રે, અંધારું જોઈની જળહળ ને ભીતર લીલું તરણું રે. પરોઢનું પંખી ફફડાવે પાંખ, પંડપા રેવું રે. પરોઢનું પંખી ફફડાવે પાંખ, પંડપા રેવું રે. લાવ ઉતારી દઉં આજે આ અજવાળાનું દેવું રે. લાવ ઉતારી દઉં આજે આ અજવાળાનું દેવું રે. પૂનમના પડખામાં પેસી પ્રીત પરોવી વહેવું રે. પૂનમના પડખામાં પેસી પ્રીત પરોવી વહેવું રે. નહીં વાદળ નહીં ચોમાસું, લથબથ ભીંજાવા જેવું રે. બાંધી પહેલા ગઠરી રે મન, ખભે નાખ ઉપરણું રે. બાંધી પહેલા ગઠરી રે મન, ખભે નાખ ઉપરણું રે. રાત હતી પાણીનો રેલો, દિવસ દોડતું ઝરણું રે. સૂરજ ભૂલીને સોન મૂકી તો અમને અપલક તાકે રે. સૂરજ ભૂલીને સોન મૂકી તો અમને અપલક તાકે રે. આભ આંબતા સપનાઓને આંખ ડબુરી ઢાંકે રે. યુ વેઇટ નો. સૂરજ ભૂલીને સોન મૂકી તો અમને અપલક તાકે રે. આભ આંબતા સપનાઓને આંખ ડબુરી ઢાંકે રે. ધૂળ ભરી ધરતીમાં નાતી ચકલી તડકા હાંકે રે. ધૂળ ભરી ધરતીમાં નાતી ચકલી તડકા હાંકે રે. ઉંબર કૂદી ઉજાસ ઘરમાં આવી અમને આંકે રે. કેટલી ખમતીધર છો. ગજવામાં શું છે? તો ઉંબર કૂદી ઉજાસ ઘરમાં આવી અમને આંકે રે. સુગંધનો સાફો પહેરીને હું મહુડાને પરણું રે. સુગંધનો સાફો પહેરીને હું મહુડાને પરણું રે. રાત હતી પાણીનો રેલો, દિવસે દોડતું ઝરણું રે. અંધારું જોઈની જળહળ ને ભીતર લીલું તરણું રે. આ સાથે इसके साथ एक वो लाइट कविता कहना मैं पसंद करूंगी. વોટ્સએપના દરિયામાં ડૂબકી જ્યાં દીધી, વોટ્સએપના દરિયામાં ડૂબકી જ્યાં દીધી, સરનામા મળતા 10-12. વોટ્સએપના દરિયામાં ડૂબકી જ્યાં દીધી, સરનામા મળતા 10-12. એન્ડ્રોઈડના આકાશી ટંકાની ટોળી ગજવામાં ભરતા શિવાર. મોર્નિંગ ગુડ રેડી ને મંદિરના દેવો તો સામેથી ફોલ્ડરમાં આવે. મોર્નિંગ ગુડ રેડી ને મંદિરના દેવો તો સામેથી ફોલ્ડરમાં આવે. ભક્તો બિચારા પણ હાઈફાઈ દર્શનથી પાય અને પૈસો બચાવે. 15મી ઓગસ્ટે ખુરશીમાં બેસી સૌ છબીઓમાં ધ્વજને ફરકાવે. 15મી ઓગસ્ટે ખુરશીમાં બેસી સૌ છબીઓમાં ધ્વજને ફરકાવે. મજનુ તો મિસયુના મેઘ કરે ખાંગા ને લવયુનું ચક્કર ચલાવે. ભીતો તો ખાલી પણ ભરચક મોબાઈલ, પૂછો લાગણીનો કેવો વ્યાપાર. ભીતો તો ખાલી પણ ભરચક મોબાઈલ, પૂછો લાગણીનો કેવો વ્યાપાર. વોટ્સએપના દરિયામાં ડૂબકી જ્યાં દીધી, સરનામા મળતા 10-12. કોણે કમેન્ટ કરી, કોણે ત્યાં લાઈક કર્યું, એફબીને થાતો ઉચાટ, નોટિફિકેશન્સ મોકલ્યા કરે. કોણે કમેન્ટ કરી, કોણે ત્યાં લાઈક કર્યું, એફબીને થાતો ઉચાટ. કોનો છે બર્થડે ને કોની ટપાલ, એની આંખોમાં ભરવાની વાટ. ફ્રેન્ડશીપ રિક્વેસ્ટ ટુ હકડે ઠઠ આવતા, ખુલ્લી સંબંધોની હાટ. સ્ટોલ્સ. ફ્રેન્ડશીપ રિક્વેસ્ટ ટુ હકડે ઠઠ આવતા, ખુલ્લી સંબંધોની હાટ. છોકરીઓ પિઝાને વોટ્સએપમાં પીરસે, ત્યાં કિચનને ચડતો રે કાટ. ફ્રેન્ડશીપ રિક્વેસ્ટ ટુ હકડે ઠઠ આવતા, ખુલ્લી સંબંધોની હાટ. છોકરીઓ પિઝાને વોટ્સએપમાં પીરસે, ત્યાં કિચનને ચડતો રે કાટ. ચેટિંગનું ભૂત હજી તમને ના વળગ્યું, ચેટિંગનું ભૂત હજી તમને ના વળગ્યું. એણે ગયો રે અવતાર, એણે ગયો રે અવતાર. વોટ્સએપના દરિયામાં ડૂબકી જ્યાં દીધી, સરનામા મળતા 10-12. એન્ડ્રોઈડના આકાશી ટંકાની ટોળી ગજવામાં ભરતા શિવાર.
तो मुझे प्रकृति भी बहुत अच्छी लगती है। और ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उससे मुझे बहुत लगाव है। मेरे शब्द निर्माण में मेरे माता पिता का बड़ा योगदान है। पिता हिम्मत भाई ने हमें विरासत में पुस्तक प्रेम ही दिया। उन्होंने सिखाया कि पुस्तकें नेवर फेलिंग फ्रेंड्स है। हम 6 बहनें हैं, बड़ा परिवार है, लेकिन रीडिंग टाइम में कभी कोई कटौती नहीं हुई, नहीं करनी भी पड़ी। बिलीव इन बुक्स, सब कहते हैं ना कि आई बिलीव इन बुद्धा, आई बिलीव इन शिवा, तो आई वुड लाइक टू से आई बिलीव इन बुक्स। तो मुझे वो लोकमान्य तिलक का एक किस्सा याद आता है कि उसको जब कुछ ऑपरेशन कराना था तो डॉक्टर ने एनेस्थेसिया वो देना चाहा, लेकिन लोकमान्य तिलक ने कहा कि मुझे गीता दे दो मेरे हाथ में और एनेस्थेसिया मुझे मत दो, मुझे गीता दे दो और आप अपना काम पूरा करो। तो डॉक्टरों ने वो गीता लाके दी। फिर तो वो गीता पढ़ने में, उसने तो पढ़ी ही होगी, कई बार पढ़ी होगी, लेकिन इतना खो गए कि वो हिले भी नहीं, कुछ नहीं। ऑपरेशन जब पूरा हुआ तो डॉक्टर को बोलना पड़ा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। तो दैट वाज द अटैचमेंट विद द बुक्स एंड दे वर सो ग्रेट रीडर, नो। तो अभी वो ही प्रश्न है कि पढ़ना छूट गया है, पुस्तक को कोई याद नहीं करता। अब तो वो मीडिया आ गया है तो कोई पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाता। तो दिस इज नॉट डन। પુસ્તક તો હોવું જ જોઈએ, પુસ્તક સાથે પ્રેમ હોવો જ જોઈએ। તો એક वो कई हमारी वो चकली, वो अमुक वो पक्षी वो होते, वो कम होते जा रहे हैं। तो आई वॉज जस्ट वरीड नो व्हेन द स्पैरो डे केम एंड आई रोट अ पोएम। तो आई वुड लाइक टू रिसाइट इट, नो। खोवाયું ચકલીનું ચીંચી રે, ખોવાયું ચકલીનું ચીંચી રે, બેઠા સૌ આંખોને મીચી રે। ખોવાયું ચકલીનું ચીંચી રે, બેઠા સૌ આંખોને મીચી રે। ચાંચોમાં તરણું લઈ અટવાતી ચકલીએ ગૂગલના ખખડાવ્યા દ્વાર। ચાંચોમાં તરણું લઈ અટવાતી ચકલીએ ગૂગલના ખખડાવ્યા દ્વાર। ઈંટોના જંગલને વૃક્ષોમાં ફેરવશું, જાદુ જો લાધે બે ચાર। સાન મળે ઓનલાઈન થોડી તો માણસને સામેથી આપું ઉધાર। નાનકડી ચકલીને સમજાતું નહીં, કરે કેવી રીતે હુંકાર। તેડાઓ કોઈ દધીચી રે, તેડાઓ કોઈ દધીચી રે, बैठा सो आंखों ने मीची रे। आप सब सुन रहे हैं, सतीन साहब है, वो देविका बहन है, सब है। आई एम सो ग्लैड नो दैट यू आर ऑल विथ मी। तो सबका मैं बहुत आभारी हूं कि आप सब मेरे साथ है। सतीन साहब, माणस तो छायाओं वाड़ी नाखे, माणस तो छायाओं वाड़ी नाखे ने પછી પહેરી લે છત્રીની આડ। માણસ તો છાયાઓ વાળી નાખે ને પછી પહેરી લે છત્રીની આડ। એમ સાવ થોડી કંઈ ફાવે આ પંખીને વોટ્સઅપની વાતુડી વાડ। એમ કંઈ થોડી કંઈ ફાવે આ પંખીને વોટ્સએપની વાતુડી વાડ। આકળ ને વિકળ એ ગાંગી થઈ શોધે છે લીલા સંબંધોના લાડ। આકળ ને વિકળ એ ગાંગી થઈ શોધે છે લીલા સંબંધોના લાડ। તરણાને પકડીને થાકેલી ચકલીના કંઠેથી નીકળે ના રાડ। તરણાને પકડીને થાકેલી ચકલીના કંઠેથી નીકળે ના લાડ। ઈશ્વરની આંખો થઈ નીચી રે, ઈશ્વરની આંખો થઈ નીચી રે, બેઠા સૌ આંખોને મીચી રે। ખોવાયું ચકલીનું ચીંચી રે, बैठा सौ आंखों ने मीची रे। तो और भी वो प्रकृति पर तो मैंने कविताएं लिखी हैं। तीखो तम तो तड़को मैं फळिया वच्चे वाव्यो, तीखो तम तो तड़को मैं फळिया वच्चे वाव्यो।
અને ગરમાળા પર છે. ગરમાળામાં પીળા ફૂલ થતા હોય છે, ઝુમ્મર જેવા ગુચ્છા થતા હોય છે, ખૂબ સુંદર લાગે છે. એકલા પીળા વસ્ત્રો જ પહેરી લે છે જ્યારે ઉનાળો આવે છે ત્યારે. ગુલમોહર અને ગરમાળો, એની અહીંયા ગરમાળાની વાત છે કે તીખો તમતમતો તડકો મેં ફળિયા વચ્ચે વાવ્યો, આવું કહેતા ગરમાળો સાથે પીળકને લાવ્યો. પીળક પંખી છે અને ખૂબ સુંદર. આવું કહેતા ગરમાળો સાથે પીળકને લાવ્યો. તડકાની તીખી બારખડી, ગરમાળો પીળ ચટ્ટો ક્યાંથી? તડકાની તીખી બારખડી, ગરમાળો પીળ ચટ્ટો ક્યાંથી? ગોળ ગોળ ઘુમરાતા વાયુ વચ્ચે પીળો પટ્ટો ક્યાંથી? ગોળ ગોળ ઘુમરાતા વાયુ વચ્ચે પીળો પટ્ટો ક્યાંથી? પીળકનો પડછાયો આછો, આજે હટ્ટો કટ્ટો ક્યાંથી? પીળકનો પડછાયો આછો, આજે હટ્ટો કટ્ટો ક્યાંથી? રંગ ઉછાળી ગરમાળો ગુલમોહર રમે, આ સટ્ટો ક્યાંથી? રંગ ઉછાળી ગરમાળો ગુલમોહર રમે, આ સટ્ટો ક્યાંથી? ચૈતર ચિંધી કેડી પકડી, છોને સૂરજ આવ્યો. ચૈતર ચિંધી કેડી પકડી, છોને સૂરજ આવ્યો. તીખો તમતમતો તડકો મેં ફળિયા વચ્ચે વાવ્યો, આવું કહેતો ગરમાળો સાથે પીળકને લાવ્યો. तो पारिजात यूं तो सब पेड़ मुझे अच्छे लगते हैं. कोई जब बोलता है कि वो पेड़ में क्या देखना, यहाँ भी वो बनियन ट्री है और यहाँ भी बनियन ट्री है, मुझे तो वो नीम ट्री भी एक साथ 10-12 वो मिलते हैं, मैं देखती हूँ तो मुझे उन सब की वो छटाई, उसकी पैटर्न, वो सब कुछ मुझे डिफरेंट लगता है और सब मुझे वो मोह लेते हैं. तो लेकिन मेरी विंडो में से वो पारिजात बहुत मेरी विंडो के करीब है और मैंने पारिजात पैलेस नाम का एक निबंध भी लिखा है जो इस फरवरी अशोक वैष्णव जी हमारे हैं, वो वेब गुर्जरी के, तो उन्होंने वेब गुर्जरी पर वो प्रकाशित भी वो फरवरी में करने वाले थे, तो किया भी होगा. तो मुझे लगता है कि इस पारिजात को राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पेड़ घोषित करना चाहिए पारिजात को, क्योंकि इसमें तीनों कलर हमें मिलते हैं. केसरी भी मिलता है, वो फूल की वो सफेद शुभ्र फूल होता है, उसकी वो डांडी होती है. तो केसरी, सफेद और हरा तीनों रंग मुझे हमें मिलते हैं. तो एक कोई भी आदमी हो उसमें वो एक विस्मय भी जीवंत होना चाहिए कि उसे वो प्रकृति और सब कुछ जो भी जीवन में घटता है तो उसे लगना चाहिए कि ओ सो मच ब्यूटी, ओ इतना आनंद मुझे मिला, ओ ईश्वर ने इतना कुछ दिया हुआ है. तो ये सब फील करना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए आदमी में. तो एक पंखी ने पारिजात वालू लागे, एक पंखी ने પારિજાત વાલું લાગે, સહેજ ફૂલને અડે, નેર્યું કેસર દડે. પારિજાતના ફૂલો એવા હોય, સહેજ તમે અડો એટલે ફૂલ તરત ખરી જાય. તો એક પંખીને પારિજાત વાલું લાગે, સહેજ ફૂલને અડે, નર્યું કેસર દડે, ખુલે પાંખો ને મગમગતા અવસર જાગે. એક પંખીને પારિજાત વાલું લાગે, અને જુઓ ખરી જાય છે એટલે કોમળ હું કોમળ કઈ ઉઘડતું ફૂલ, ભલા પંખીએ સંતાડે ટેરવા. કોમળ હું કોમળ કઈ ઉઘડતું ફૂલ, ભલા પંખીએ સંતાડે ટેરવા. ખજવાળી માથું એ કોયલને કહેતું કે ટહુકાઓ ધીરેથી વેરવા. ખજવાળી માથું એ કોયલને કહેતું કે ટહુકાઓ ધીરેથી વેરવા. ટપ 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 ખરતા આ ફૂલોને ફાટ દઈ, ફળિયું પણ તાલ દે કેરવા. ટપ 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 ખરતા આ ફૂલોને ફાટ દઈ, ફળિયું પણ તાલ દે કેરવા. પંખી તો પાંખોને ડાળી પર સૂકવીને પારિજાત માંડ્યું છે પહેરવા. પંખી તો પાંખોને ડાળી પર સૂકવીને પારિજાત માંડ્યું છે પહેરવા. પછી જાતે સંતાય અને જાતે જડે, એક પંખી તો આભ અડે એક છલાંગે. એક પંખીને પારિજાત વાલું લાગે. પંખીની આંખોમાં પારિજાત હમણાંથી રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ સમૂહ ગાતું.
પંખીની આંખોમાં પારિજાત હમણાંથી રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ સમૂહ ગાતું, કેસરીઓ શ્વેત અને લીલો પહેરેલું એ ત્રિરંગા જેમ લહેરાતું. અને જુઓ, એથી તો જનગણમન ગાતા પંખીઓ ત્યાં એક પગે ઊભું રહી જાતું. એથી તો જનગણમન ગાતા પંખીઓ ત્યાં એક પગે ઊભું રહી જાતું. અચરજથી ઝાડવાઓને જોતું એ પંખી પકડદામાં પહેલું પકડાતું. એથી તો જનગણમન ગાતા પંખીઓ ત્યાં એક પગે ઊભું રહી જાતું. અચરજથી ઝાડવાને જોતું ત્યાં પંખી પકડદામાં પહેલું પકડાતું. ઘડી ડાળે ચડે, ઘડી વળગે થડે, એક પંખીડું લીલીછમ પ્રીત્યું માગે, એક પંખીને પારિજાત વાલું લાગે. So these are my poems about nature and prakriti and everything. तो मुझे याद आता है दंत कथाकार ईशप की वो बातें कि वो कहते थे कि a man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. इस तरह मेरे पापा भी कहा करते थे कि आदमी कैसा है, क्या करता है, क्या है उसका अंदाज हम कैसी किताब पढ़ते उस पर से लगा सकते हैं. तो विवेचक फ्रांकोइस मोरियाक ने भी वो कहा है, उसके शब्द भी हमें याद आते हैं कि टेल मी व्हाट यू रीड एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर. तो सच तो ये है कि जिस घर में पुस्तकें न हो उस घर में बेटियां की शादी नहीं करनी चाहिए. तो पुस्तक तो प्रेम करवा जेवा ज छे. तो अब्दुल कलाम जी जब वो रिटायर हुए तो सब वो नौकर वो थे, वो प्यून सब आदि आसपास खड़े रह गए और उन सब ने पूछा कलाम जी को कि आपका वो सामान कहाँ है. तो वो अब्दुल कलाम जी ने बोला कि ये थैले बैग्स पड़े हुए हैं, वो सामान है. तो दे वर ऑल सरप्राइज्ड कि ओहो इतना ही सामान. और उसमें भी क्या था देखो कि वो 3 थैले में से 2 थैले में तो उसकी वो पुस्तकें थी, मात्र पुस्तकें ही थी, और एक थैले में वो उसके थोड़े कपड़े थे. तो दिस इज द बुक लवर. पुस्तक से प्रेम करने वाले इतने ऐसे होते हैं. मुझे लगता है कि सृजन जो होता है, सर्जक वो सृजन करता है तो उसका कोई खास वो फॉर्मूला नहीं होता, तो वो सहज के किनारे पनपता है. वो राजेंद्र शाह बोलते हैं, उसी तरह वो निरुद्देश होता है. रविंद्रनाथ कहते हैं कि साहित्य के तंबू में उपदेश या उद्देश्य का ऊंट जो घुस जाए तो वो सर्जन फ्लैट लगता है. वो सर्जन में सहज संवेदन है, वो जरूरी है. विवेचकों के हिसाब से कला के विषय में 2 बातें प्रचलित कही जाती है और प्रचलित है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक. लेकिन मुझे लगता है कि जब सर्जन करते हैं तो सृजन में ये दोनों के बीच की बात आनी चाहिए, क्योंकि सर्जन हमारे जीवन से जुड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से संवेदन तो उसमें होगा ही होगा. तो किसी आदमी ने कहा है कि मैं लिखता हूं, तो वो कोई ग्रेट राइटर था, उसने कहा कि शो मी योर वुंड्स. तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें संवेदनशीलता होनी चाहिए. तो वो वाल्मीकि में थी, तमसा नदी के तीर. जब वाल्मीकि ने क्रौंच वध देखा तो वो बहुत व्यथित हुए. तभी वह शोक हुआ, वो श्लोकत्व में परिवर्तित हो गया और फिर रामायण की रचना हुई. वो तो हम सब जानते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाहा आदि आदि. तो सर्जक का सृजन हमेशा उसी के बारे में नहीं होता. वो अपने बारे में हमेशा नहीं लिखता, शब्दों में वो रखता है, वो अपनी ही बात नहीं होती. तो वो लिखता है
तो उसमें उसकी जीवन, जरूरी है कि उसकी जीवन का ही अनुभव हो, छाया हो, प्रतिबिंब हो। सर्जक का एक सामाजिक दायित्व भी होता है, एक निस्बत भी होती है। तो वह लोगों की चेतना को जगाता है, झकझोरता है। तो वो सामाजिक निस्बत भी अपने साथ रख के उसे वो भी सब अपनी कविता में वो डालना चाहिए। और वो भी सोचना चाहिए कि मैं चेतना, लोगों की चेतना को कैसे जगाऊं, कोई ऐसी घटनाएं होती है तो मैं कैसे उसे जागरूक करूं, राष्ट्र प्रेम कैसे उत्पन्न हो लोगों में। तो सबके साथ, सब घटनाओं के साथ उसकी एक निस्बत होनी चाहिए। तो प्रेम धवन ने लिखा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। या साहिर ने लिखा कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो हम जब ये सब सुनते हैं तो हम राष्ट्रभक्ति, आशा और उमंग से भर जाते हैं। ऐसे तो अगणित उदाहरण हम सबके सामने है। अभी वो हमारी लता जी, वो चली गई ईश्वर के पास, तो उसके गाने कैसे थे? हमें लगता था कि हमारी ही संवेदना, मैं तो ये मैं ही कहना चाहती थी। तो हम सब, वो तादात्म्य उसके साथ होता है। तो हमें जो मेघाणी, उमाशंकर, रविशंकर, कवि प्रदीप सबकी याद आती है। और वो उन सब लोगों ने ऐसा ही लिखा है, एक निस्बत के साथ, सामाजिक निस्बत के साथ। सर्जक का हृदय संवेदनशील होता है, तो वो परकाया प्रवेश करता है। जो घटा है वो उसके साथ ही घटा है ऐसा जरूरी नहीं, वो परकाया प्रवेश करता है। वो जो भी सुनता है, देखता है, अनुभव करता है, वो सब उसके सर्जन में प्रतिबिंबित होता है। अमेरिकन पोएट म्यूरल रुकी सर है, तो वो तो कहते हैं कि ब्रीथ इन एक्सपीरियंस एंड ब्रीथ आउट पोएट्री। तो सर्जक के आसपास जो भी घटता है वो उसके सर्जन में उभरता है। जरूरी नहीं कि वो निजी ही अनुभव ही हो। वो स्याही से नहीं लिखता, वो लहू से लिखता है। अपनी चीखे वह कोरे कागज पे रखता है। आजकल वो दुष्कर्म की घटना बहुत घटती है और हम सब कांप जाते हैं। तो दिल रोता है, हर बार रोता है, हर घड़ी रोता है। भीतर में कुछ फ्रीज हो जाता है। पीड़ित लड़की मर जाती है तो समय के साथ परिवारजनों के घाव भर जाते हैं। लेकिन जब नन्ही बच्चियां के साथ ऐसी घटनाएं होती है और वो पीड़ित बच्ची वो परिवार के सामने जब होती है, तो परिवार हर रोज 100 बार मरता है। वो अनंत पीड़ा है और इसके बारे में जब सोचती हूं मैं तो कांप उठती हूं। और ऐसी ही एक घटना से फ्रीज हुई मेरी पीड़ा, जो पीड़ा से जो शब्द फूटे वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। तो इसमें ससली वो एक बालिका का प्रतीक है। तो सुनिए। एक ससली है पाड़ी का चीज, एक ससली है पाड़ी का चीज, એને સમજાતું કે અમથું આ અંકલજી આપે છે કેડબરી કીસ। એક સસલી એ પાડી કા ચીઝ, એને સમજાતું કે અમથું આ અંકલજી આપે છે કેડબરી કીસ। એક સસલી એ પાડી કા ચીઝ, એને તો સપનામાં આવે પતંગિયા ને ચોકલેટી વૃક્ષોના ગાડા। એના સપના કેવા હોય? એને તો સપનામાં આવે પતંગિયા ને ચોકલેટી વૃક્ષોના ગાડા। ગુડિયાની કુંવારી આંખો મૂંઝાતી જ્યાં માણસને જોયા ઉઘાડા। ગુડિયાની કુંવારી આંખો મૂંઝાતી જ્યાં માણસને જોયા ઉઘાડા। પીળી ને પચરક પીડાએ જ્યાં ઓળંગ્યું આભ ચડ્યા ડૂસકી સી માડા। પીળી ને પચરક પીડાએ જ્યાં ઓળંગ્યું આભ ચડ્યા ડૂસકી सी માડા। મંદિરના મસ્જિદના દેવળના દેરાના સળગ્યા ના એકે રૂવાડા। પીળી ને પચરક પીડાએ જ્યાં ઓળંગ્યું આભ ચડ્યા ડૂસકે सी માડા। મંદિરના મસ્જિદના દેવળના દેરાના સળગ્યા ના એકે રૂવાડા। ભાઈ જે પહેરે છે એવા ખમીસમાં સંતાયો હોય છે ખવીસ। ભાઈ જે પહેરે છે એવા ખમીસમાં સંતાયો હોય છે ખવીસ। એક સસલીએ પાડી કા ચીસ। રંગોની ઓળખ તો કીકીમાં કાચી
ત્યાં લાલ ઘૂમ પથરાયો પાકો. રંગોની ઓળખ તો કીકીમાં કાચી, ત્યાં લાલ ઘૂમ પથરાયો પાકો. ડોરેમોન નોબિતા થથરીને કહેતા, આ પરીઓને પાલવથી ઢાંકો. ડોરેમોન નોબિતા થથરીને કહેતા, આ પરીઓને પાલવથી ઢાંકો. દુષ્કર્મ વાંચીને ફાટી ગયા દરિયા, એ જળમાલ્યો કઈ પાથી ટાંકો. દુષ્કર્મ વાંચીને ફાટી ગયા દરિયા, એ જળમાલ્યો કઈ પાથી ટાંકો. પાળિયા બતાવીને મૂછોને વળ દેતા, ઈશ્વરનો ઉતરી ગયો ફાંકો. પાળિયા બતાવીને મૂછોને વળ દેતા, ઈશ્વરનો ઉતરી ગયો ફાંકો. કાન હવે ધારો અવતાર, કાન હવે ધારો અવતાર, અહીં પાંચાલી એક નહીં પૂરી 25. એક સસલીએ પાડી કા ચીસ. એને સમજાતું કે અમથું આ અંકલજી આપે છે કેડબરી કિસ. એક સસલીએ પાડી કા ચીસ. અને આટલા કાવ્યો, હરિકાવ્ય બહુ ગમે છે, એટલે સહેજ વાતાવરણને સહેજ જુદા પેલામાં લઈ જાઉં. કાવ્ય છે હરિનું ઝૂલવું. હળવે 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 હરિનું હાથ ગ્રહીને ઝૂલવું રે. હળવે 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 હરિનું હાથ ગ્રહીને ઝૂલવું રે. ધીરે 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 મંગલ ટાણાનું ગણગણવું રે. હળવે 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 હરિનું હાથ ગ્રહીને ઝૂલવું રે. ધીરે 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 મંગળ ટાણાનું ગણગણવું રે. હરિવાલા હાથે ગૂંથેલી વરમાળા લઈ આવ્યા રે. હરિવાલા હાથે ગૂંથેલી વરમાળા લઈ આવ્યા રે. અમને બાજુ બંધ હરિના કોને કહું કે ફાવ્યા રે. હરિવાલા હાથે ગૂંથેલી વરમાળા લઈ આવ્યા રે. અમને બાજુ બંધ હરિના કોને કહું કે ફાવ્યા રે. હરિએ મારે આંગણ આવી મોર પીંછને વાવ્યા રે. હરિએ મારી આંગણ આવી મોર પીંછને વાવ્યા રે. વાલપની ગઠરી સંગાથે તરસ તળાવો લાવ્યા રે. વાલપની ગઠરી સંગાથે તરસ તળાવો લાવ્યા રે. હરિ ચાખે તો અમને ગમતું નીત નવું અવતરવું રે. હરિ ચાખે તો અમને ગમતું નીત નવું અવતરવું રે. હળવે 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 હરિનું હાથ ગ્રહીને ઝૂલવું રે. ચપટીમાં સિંદૂર ભરીને હરિવર સામે ઊભા રે. ચપટીમાં સિંદૂર ભરીને હરિવર સામે ઊભા રે. મારા મનની દ્વારિકાના એ જ ધણીને સુબા રે. મારા મનની દ્વારિકાના એ જ ધણીને સુબા રે. પગલું પડતા હરિનું સરગાપુર બને આ કુબા રે. પગલું પડતા હરિનું સરગાપુર બને આ કુબા રે. હરિપ્રિયા કમલા કે રૂકમણી હું એ જ વિઠોબા રે. હરિપ્રિયા કમલા કે રૂકમણી હું એ જ વિઠોબા રે. અમી છાંટણા અનરા ધારે, અમી છાંટણા અનરા ધારે, અણથક આજ વરસવું રે. હળવે 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 હરિનું હાથ ગ્રહીને ઝૂલવું રે. હું પલળી કે હરિવર મારી સુરતા ઉપર નીચે રે. હું પલળી કે હરિવર મારી સુરતા ઉપર નીચે રે. લજામણીનું રૂએ રૂવું વડલા નીચે હીંચે રે. વાલપ નિરખી કદંબ ડાળે કપોત આંખો મીચે રે. વાલપ નિરખી કદંબ ડાળે કપોત આંખો મીચે રે. સાધુ સાધુ જય ઘોષ ઉચ્ચારી સચરાચર પણ સિંચે રે. વાલપ નિરખી કદંબ ડાળે કપોત આંખો મીચે રે. સાધુ સાધુ જય ઘોષ ઉચ્ચારી સચરાચર પણ સિંચે રે. મારામાંથી હરિ મને હરજીમાં હે સંચરવું રે. મારામાંથી હરિ મુને હરજીમાં હે સંચરવું રે. હળવે 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 હરિનું હાથ ગ્રહીને ઝૂલવું રે. ધીરે 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 મંગલ टाणाનું गणगणવું रे। तो कभी एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो सरहद पर कोई शहीद होता है
कोरोना काल में भी ऐसा कई परिवार में हुआ कि कोई युवा संतान चली जाती है, माता पिता की पीड़ा देखी नहीं जाती। तो इसी संवेदन में से निपजी एक कविता जिसमें एक पिता की पीड़ा का मैंने बयां किया हुआ है, तो मैं उसका पठन करना चाहूंगी। पिंड पिंड थी सर्यो, पिंड पिंड थी सर्यो, एना बदले अधमुओ हूं, साव केम ना मर्यो। पिंड पिंड थी सर्यो, एना बदले अधमुओ हूं, साव केम ना मर्यो। पिंड पिंड थी सर्यो। आंख हवे तू प्रसव पूरो कर, सपनाने दे ताळा। आंख हवे तू प्रसव पूरो कर, सपनाने दे ताळा। નથી ખોલવા દ્વાર બીડેલા, સૂર્ય ઉગે છે કાળા। આંખો જ નથી ખોલવી। આંખ હવે તું પ્રસવ પૂરો કર, સપનાને દે તાળા। નથી ખોલવા દ્વાર બીડેલા, સૂર્ય ઉગે છે કાળા। ઘટનાઓ ના ઈંડા મૂકે, ઓ ઘટનાઓ ના ઈંડા મૂકે, ક્યાં ફરકે કોઈ માળા। તું જ નથીની અફવા આડે, બાંધો રે કોઈ પાળા। તું જ નથીની અફવા આડે, બાંધો રે કોઈ પાળા। બોલું શું માએ તારી, જો ખાલી પાલવ ધર્યો। બોલું શું જો માએ તારી, ખાલી પાલવ ધર્યો। પિંડ પિંડથી સર્યો, એના બદલે અધમુઓ હું સાવ કેમ ના મર્યો। જન્મ પિતાનો લાદ્યો, જ્યાં તે પ્રથમ ઉઘાડી આંખો। જન્મ પિતાનો લાદ્યો, જ્યાં તે પ્રથમ ઉઘાડી આંખો। હજુ ચાંચમાં તરણું ને, તરણામાં ફફડે પાંખો। હજુ ચાંચમાં તરણું ને, તરણામાં ફફડે પાંખો। સપનાની ક્યાં ખીટી ઊભી, કોણ કહે છે ચાખો। સપનાની ક્યાં ખીટી ઊભી, કોણ કહે છે ચાખો। મધરાતે પાછો ફરશે, ડેલી ખુલ્લી રાખો। મધરાતે એ પાછો ફરશે, ડેલી ખુલ્લી રાખો। ટહુકા સાથે વાન વૃક્ષનો, પાન પાનથી ખર્યો। ટહુકા સાથે વાન વૃક્ષનો, પાન પાનથી ખર્યો। પિંડ પિંડથી સર્યો, પિંડ પિંડથી સર્યો, એના બદલે અધમુઓ હું, साव केम ना मर्यो। पिंड पिंड थी सर्यो। तो एक बात वो भी है कि मैं महिला हूं, तो स्वाभाविक है मेरी सृजन में नारी संवेदना उभर कर बार बार आती रहेगी। सबके जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत पहले से रही है, आदमियों के जीवन में भी। तो वह हमेशा खेत में जाती रही है, घर की जिम्मेवारी भी अच्छी तरह वो निभाती है। जब संतान को जन्म देती है तो वो भी एक सृजन ही था और है, लेकिन अब तो महिलाएं कागज ऊपर और आगे भी कई क्षेत्रों में नोंधपात्र योगदान वो दे रही है। मुझे वर्जीनिया वुल्फ याद आती है, जो रूम्स ऑफ वंस ओन में कहती है कि हर आदमी की तरह एक महिला को भी एक वैचारिक स्वातंत्र चाहिए, एक पृथक कमरा भी चाहिए जहां वो बैठकर इत्मीनान से वो लिख सके। महिलाएं अबला नहीं है, वो अति बला है। वो मात्र वुमन नहीं है, वो ह्यूमन भी है। तो इसीलिए उसे भी वो चाहिए वो जगह। हर घर में सबके हृदय में एक सम्मान होना चाहिए महिला के लिए। तो एक मुक्तक में गाना पसंद करूंगी। નથી નથી હું શૂન્યતા માગણી, ખોવાઈ જાતો સુર। નથી હું નથી હું શૂન્યતા मागणी, खोवाई जातो सुर।
હું તો છું કો બુલંદીના ગર્ભમાંથી ફૂંકાતો સુર, ઉનારી પાનખર માંથી ઉછેરું છું પલાશોને, ઉનારી પાનખર માંથી ઉછેરું છું પલાશોને, અડી ખંભીતમાંથી પાથરો આવી ઘૂંટાતો સુર, અડી ખંભીતમાંથી પાથરો આવી ઘૂંટાતો સુર. तो एक नारी संवेदना पर एक और भी मैंने लिखी है, मैं रिसाइट करना चाहूंगी. कपड़ा वासन कचरा पोता ए ज नथी अध्यास, अध्यास प्रकरण. कपड़ा वासन कपड़ा कचरा पोता ए ज नथी अध्यास, ऑफिस धंधो साहस सत्ता बदलीशु इतिहास. तो સ્ત્રીઓમાં એટલી બધી તાકાત છે, દે કેન ચેન્જ એવરીથિંગ ઇફ દે વોન્ટ. તો એક સારો બદલાવ લાવવો હોય તો સ્ત્રીઓને સપોર્ટ કરવી જોઈએ. વાસણ કપડા કચરા પોતા એ જ નથી અધ્યાસ, ઓફિસ ધંધો સાહસ સત્તા બદલીશું ઇતિહાસ. કોબીજ વોબીજ લઉં ને કિચનમાં હું બધું સંભાળું, કોબીજ વોબીજ લઉં ને કિચનમાં હું બધું સંભાળું, એ જ ત્વરાથી નેટ ઉપર ફોલ્ડરનું ખોલું તાળું. દીવો ઉંબર પર મૂકું ભીતર ભળતું અજવાળું, દીવો ઉંબર પર મૂકું ભીતર ભળતું અજવાળું, નરસિંહ મીરા મુનશી મારા દરવાજે હું ભાડું. એ સૌના હોવાથી મારું હોવું ખાસમ ખાસ, એ સૌના હોવાથી મારું હોવું ખાસમ ખાસ, વાસણ કપડા કચરા પોતા એ જ નથી અધ્યાસ. ગેંડીમાં વહેતા જળથી મારામાં વૃક્ષો ફૂટે, ગેંડીમાં વહેતા જળથી મારામાં વૃક્ષો ફૂટે, પુસ્તક સગળા ઓનલાઈન થઈ ધોધમ ધોધ વછૂટે, પુસ્તક સગળા ઓનલાઈન થઈ ધોધમ ધોધ વછૂટે. કક્કાને જે તિલક કરેલું, કક્કાને જે તિલક કરેલું રંગ હજુ ક્યાં ખૂટે, કક્કાને જે તિલક કરેલું રંગ હજુ ક્યાં ખૂટે, પાડોને ધસમસ નદીઓ મારું સરનામું ઘૂંટે. વણખેડી જો ભોંય મળે એમાં પણ પાડું ચાસ, વણખેડી જો ભોંય મળે એમાં પણ પાડું ચાસ. વાસણ કપડા કચરા પોતા એ જ નથી અધ્યાસ, ઓફિસ ધંધો સાહસ સત્તા બદલીશું ઇતિહાસ. एक है वो सभी वो होती है लड़कियां, पापा बहुत अच्छे लगते हैं. तो पापा तो अभी है नहीं साथ में पास में, लेकिन वो बहुत याद आते हैं. तो उसके ऊपर एक काव्य. पप्पानी आंगळीए माणी सात सुरोनी वाणी, પપ્પાની આંગળીએ માણી સાત સુરોની વાણી, બાંસુરીમાં સવાર સાંજે સિતારની સરવાણી. પપ્પાની આંગળીએ માણી સાત સુરોની વાણી, બાંસુરીમાં સવાર સાંજે સિતારની સરવાણી. ડગમગ પહેલી પગલી મેં જ્યાં જરાક માંડી આગળ, ડગમગ પહેલી પગલી મેં જ્યાં જરાક માંડી આગળ, છબી ઝીલવા વૃક્ષો પાસે માગ્યો કોરો કાગળ. ડગમગ પહેલી પગલી મેં જ્યાં જરાક માંડી આગળ, છબી ઝીલવા વૃક્ષો પાસે માગ્યો કોરો કાગળ. એના ખિસ્સે પૈસા કરતા રણકે 100 ભીની પળ, એના ખિસ્સે પૈસા કરતા રણકે 100 ભીની પળ. કરિયાવરના એક ખૂણે મૂંગા આંસુની ઝળહળ, ક્યાંથી સરાણ લાવી મારી પાંખોને પરમાણી,
ક્યાંથી શરણ લાવી મારી પાંખોને પરમાણી, પપ્પાની આંગળીએ માણી સાત સુરોની વાણી. પપ્પા કેમ તમે છો હમણાં દૂર દૂર પરદેશે? પપ્પા કેમ તમે છો હમણાં દૂર દૂર પરદેશે? ખરે વૃક્ષથી પાન આંખ પર કોણ હથેળી દેશે? ખરે વૃક્ષથી પાન આંખ પર કોણ હથેળી દેશે? પુસ્તકના કોઈ પાને અચરજ રોજ ઉઘડતું રહેશે. પુસ્તકના કોઈ પાને અચરજ રોજ ઉઘડતું રહેશે. ભેદ કોણ સુખ દુઃખની સંતા કુકડીનો અહીં કહેશે? પુસ્તકના કોઈ પાને અચરજ રોજ ઉઘડતું રહેશે. ભેદ કોણ સુખ દુઃખની સંતા કુકડીનો અહીં કહેશે? શ્રદ્ધા પ્રેમ ધીરજની કરતા છૂટા હાથે લાણી. શ્રદ્ધા પ્રેમ ધીરજની કરતા છૂટા હાથે લાણી. પપ્પાની આંગળીએ માણી સાત સુરોની વાણી. બાંસુરીમાં સવાર सांझे सितारनी सरवाणी. तो माँ के ऊपर भी लिखे हैं, लेकिन वो जो भी कोई लिखना चाहता है तो मैं मानती हूँ कि उसे पुस्तक के तो पढ़नी ही चाहिए, लाइब्रेरी के साथ वो दोस्ती करनी चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा एक समय आएगा जब बंद अलमारी में पुस्तकें आत्महत्या करेंगी और अभियुक्त का नाम होगा मोबाइल. तो टुडे अ रीडर टुमारो इज अ लीडर. तो आज तो ऐसा वो जमाना है, समय ऐसा है कि माँ बाप वो भी मीडिया में गर्क है, डूबे हुए हैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में. तो दे आर ऑल्सो नॉट रीडिंग द बुक्स नो. लेकिन फिर मैं बात करूंगी कॉपी पोस्ट जो चलता है अभी इसकी. लेकिन एक माँ के ऊपर एक कविता पढ़ना पसंद करूंगी. माँ मने जुए ने राजी. सीधी सादी बात, माँ जेवी ज. માં મને જુએ રાજી. કદી વાળમાં ગજરો નાખું, કદી ચમેલી જોઈ. કદી વાળમાં ગજરો નાખું, કદી ચમેલી જોઈ. જુઈને બદલે મને સૂંઘી ફૂલો કરતાય તાજી. જુઈને બદલે મને સૂંઘી ફૂલો કરતાય તાજી. માં મને જુએ રાજી. કરે ટેરવા સળને સરખી, પથારી સરખી કરે. કરે ટેરવા સળને સરખી જાણે આટા પાટા. કરે ટેરવા સળને સરખી જાણે આટા પાટા. પછી કદી ક્યાં વાગ્યા મને બાવળ વચ્ચે કાંટા. પછી કદી ક્યાં વાગ્યા મને બાવળ વચ્ચે કાંટા. પરોઢીએ ઝાકળની ઝરમર દિવસે અમિયલ છાંટા. પરોઢીએ ઝાકળની ઝરમર દિવસે અમિયલ છાંટા. અનરાધારે હેત લાડના કેટ કેટલા ફાંટા. અનરાધારે હેત લાડના કેટ કેટલા ફાંટા. સુખને બદલે મને અડીને ભીતર કેવી માંજી. સુખને બદલે મને અડી ભીતરથી કેવી માંજી. માં મને જોઈને રાજી. વાદળ મારા ખિસ્સે ભરવા કપાસ વીણી લાવે. વાદળ મારા ખિસ્સે ભરવા કપાસ વીણી લાવે. સૂરજને સમજાવી કુમળા તડકા ફળીએ વાવે. સૂરજને સમજાવી કુમળા તડકા ફળીએ વાવે. સંતા કુકડી રમવા થાકેલા પગને સમજાવે. સંતા કુકડી રમવા થાકેલા પગને સમજાવે. તુલસી ક્યારે માં છે અંધારું ત્યાં ક્યાંથી ફાવે. તુલસી ક્યારે માં છે અંધારું ત્યાં ક્યાંથી ફાવે. કને બદલે કમળ સૂંઘું. કમાંથી કમળ આવડી જાય ને આપણને લખતા. કને બદલે કમળ સૂંઘું ત્યાં હરખે ગાજી ગાજી. ત્યાં હરખે ગાજી ગાજી. માં મને જોઈને રાજી. કદી આપતી અભય વચન ને કદી ધરી દે ખોળો. કદી આપતી અભય વચન ને કદી ધરી દે ખોળો. કહે કદી ના હું પાજી ને ભાઈ હંમેશા ભોળો. કહે કદી ના હું પાજી ને ભાઈ હંમેશા ભોળો.
છાંટા છાલક હું માગું એ રોજ ઉડાડે છોડો. છાંટા છાલક હું માગું એ રોજ ઉડાડે છોડો. માં તો તીરથ માં ગંગાજળ જાત જરા જબ કોળો. આમ અમસ્તું નમતું મૂકે, આમ અમસ્તું નમતું મૂકે, કરે ન હાજી હાજી, માં મને જુએ ને રાજી. કદી વાળમાં ગજરું નાખું, કદી ચમેલી જોઈ, જુઈને બદલે મને સૂંઘી, ભીતરથી કેવી તાજી, માં મને જોઈને રાજી. પણ મને એવું લાગે છે કે એક નિબંધ પણ વાંચું આપ સૌ પાસે, તો આપને ગમશે. ईश्वर के हाथों से गिरी हुई दुआ. शीर्षक है ईश्वर के हाथों से गिरी हुई दुआ. સારા શગુફતા જ્યાંથી પસાર થાય છે એ રસ્તે હવાની છાતીમાં એક સન્નાટો ઉતરી આવે છે. આ સન્નાટો એટલે સારાની શાયરી, સારા શગુફતાની શાયરી. સારાની કવિતામાં એ તાકાત હતી જે સમાજના પિતૃસત્તાક ઢાંચાને ઉથલાવી શકે. એની કવિતાને રચનાત્મક દિશાઓ અને કાળની જંજીરને તોડવાનો એ એની કવિતામાં પ્રયાસ કરે છે. એ સમયમાં રૂઢિવાદી સમાજના પુરુષો માનતા કે જ્ઞાન પર માત્ર પુરુષોની જ માલિકી હોઈ શકે. કોઈ સ્ત્રી કૌવતથી જ્ઞાનના ક્ષેત્રે પોતાની હાજરી નોંધાવે તો સમાજ સૌપ્રથમ એને બહિષ્કૃત કરવાની કોશિશ કરતો. આ જ સમાજ જ્યારે સારાના વિદ્રોહી તેવર, તર્ક, વિચારો અને ચિંતન પાસે વામણા સાબિત થયા ત્યારે તેઓએ સારાને પાગલ ઠરાવી. સ્ત્રીને માત્ર ઉપભોગનું સાધન માનતા પુરુષ સામે સારા તીવ્રતાથી અવાજ ઉઠાવે છે. એનો આક્રોશ એટલો બેધડક અને વેધક હતો કે એ સૌના દ્વેષ અને નિંદાનું કારણ બની. તસ્લીમા નસરીનને પણ એના તેજાબી લખાણોને કારણે જ બાંગ્લાદેશમાંથી તડીપાર કરવામાં આવ્યા હતા, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. સંવેદનાઓને સરનામું આપવાની ઝંખનામાં સારા 4 વખત લગ્ન કરે છે, 4 વાર એ પાગલખાને પણ જાય છે અને 4 વાર આપઘાતનો પ્રયત્ન પણ તે કરે છે. એ કહે છે કે કભી મેં દીવારો મેં ચીની ગઈ, કભી બિસ્તર પર ચીની જાતી હું. શરીર તો ચૂંથાઈ ગયેલું, બસ એક આત્મા હતો જેને સારાએ મસ્જિદની ઈંટની માફક બચાવીને રાખ્યો હતો. પાગલખાનામાં એને દિવસના 21 ઇલેક્ટ્રિક શોક આપવામાં આવતા હતા. એની તબિયત પણ સારી ન રહેતી. પાગલખાનામાં બેસીને પણ એણે સ્ત્રીઓની ડાયરી લખી. तो एक ललित निबंध भी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ क्योंकि अब तो समय खत्म होने वाला ही है. सुगरी स्वयंवर. सुगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं जब पढ़ाती थी, आई वॉज अ टीचर नो, तो पढ़ाती थी तो मैं मेरी स्टूडेंट्स को लेकर वो खेतरों में, वाड़ियों में जाती थी और हम छुपके से एक जगह बैठ के वो सुगरी को देखा करते थे. તો શાળાના એ સુવર્ણ દિવસોમાં રિસેસના નાસ્તા માટે મળતા 25 પૈસાની ખારી શીંગ તો લેવાની જ. એ હુંય ખાઉં અને મારા કબૂડા પણ ખાય. સહેજ આછો ચકરાઓ લેતા લેતા પગલીઓની છાપ ધૂળમાં છોડતા એ આગળ વધી મારી હથેળીઓમાંથી શીંગ ખાય. એના એ ગુલાબી પગ, એના ગ્રેઇશ જાયવાળી પેલી નમણી ડોક એની, એ મને ખૂબ મોહે અને હું એના પર બધી શીંગ ઓવારી જાઉં.
ક્યારેક તો મોર પણ શીંગ સાથે હથેળીમાં ચાંચ મારવાની આત્મીયતા જતાવે. કાબરનું બકબક, સુગરીનો હળદરિયો વેશ પલટો, ખિસકોલીની નિર્દોષ હડિયાપાટી મારા મન વગડામાં અડીંગો જમાવે. એકવાર સ્કૂલની પાછળ એક નારિયેળીમાં સુગરીઓ માળો કરે એ જોવામાં હું એટલી બધી તલ્લીન થઈ ગઈ કે રિસેસ ક્યારે પૂરો થયો એ કાંઈ મને ભાનસાન ન રહ્યું અને ટીચરનો ઠપકો મારે સાંભળવો પડેલો. પછી તો મારા એ ઘેલા મંજીએ નક્કી કર્યું કે મારું ઘર તો એવું જ હશે કે જેમાં એક ચબૂતરો પણ હોય, અને ખરેખર આજે એક ચબૂતરો મારા ઘરમાં છે, અને સુગરીના માળા પણ હોય, અને નારિયેળી તો ખરી જ ખરી. સોક્રેટિસે કહ્યું છે કે વન્ડર ઇઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ વિઝડમ. અને એ તો આ રહ્યું. એટલે વાહ, અદ્ભુત, અરે જુઓ તો, અરે ઓહો, એવા ઉદ્ગારો તો કંઈ કેટલીય વાર મોંએથી સરી પડે. આવી મુગ્ધતા અને વિસ્મય જોઈને આ તો સાવ બાળક જેવી જ રહી. કહી અપરિપક્વ હોવાનું ટાઇટલ પણ કોઈ આપી દે તો વાંધો નહીં, મને મંજૂર છે, કારણ કે હું અત્યારે એવી જ છું. તો સંવેદન શૂન્યતાનું તો એવું થવાનું કે આ ઝાડવાને ચકલામાં શું જોવાનું હોય એવું સૌ કહે, બધાએ સરખા. ત્યારે હું એ જળ સંવેદન વાળા શરીરથી દૂર સરકી જાઉં. મને તો 10 લીમડા પણ ઉગેલા હોય તો નોખી ભાત ના લાગે, જે મેં હમણાં કહેલું તમને, અને એની પેટર્ન પણ, અને એનો માભો પણ. ફ્રાન્સની પ્રખ્યાત એક લેખિકા હતી, તો એની મા પાસેથી એને બહુ ઓછા શબ્દોનો અમૂલ્ય જીવન મંત્ર મળેલો, અને એ હતો જો. આ માએ આપેલો વારસો હતો દીકરીને. એટલે વહેલી સવારે ખીલેલા ફૂલો, વહેલી સવારે પાનનું પેલું જે મરમર હોય, પાંદડાઓનું ધીમું ગાન હોય, પંખીઓની રૂપ છટા કે કલરવ તરફ એ દીકરીનું ધ્યાન દોર્યા જ કરે. જો સાંભળ. તો દીકરીનું ધ્યાન દીકરીને ખુલ્લી આંખો અને ખુલ્લા કાને હંમેશા જીવવાનું શીખવતી. જે માણસની આંખમાં વિસ્મયે તંબુ તાણેલા હોય ને, તેની જિંદગીને બાથમાં લેવાની ત્રેવડ એટલી વધુ. તો સાંજનો સમય મારો ખૂબ ગમતીલો, અને હું સુરેશ દલાલની જેમ કૃષ્ણને હું લાડતી કહી શકું કે સાંજ પહેલાની સાંજ ઢળી છે, શામ હવે તો જાગો, તમે અમારા રોમ રોમમાં થઈ વાંસળી વાગો, તમે અમારી જેમ શ્યામજી સંગ અમારો માગો. તો આવી જ એક રમણીય સાંજે અમારા ગામમાં રામપરાના રોડ પર ચાલતા ચાલતા અચાનક ટોળાબંધ સુગરીઓનો અવાજ મારા કાનમાં ઘૂસ્યો. અરે, આ તો મારી વાલોડીઓ, ઘરે ચબૂતરામાં રોજ આવે એ. ઘડીક વંડી પર હારમાં ગોઠવાઈ જાય, ઘડીક દાણા ખાતી ખાતી ચીચિયારી કરી મૂકે. મેં તો પૂછેલું ખરું કે આટલી બધી દેખીરો કેમ કરો છો? ક્યાંય ધાડ પડી? કોઈ ગરાસ લૂંટાઈ ગયો કે શું? ત્યારે ખીખી કરતા કરતા બધી કહેવા લાગી કે અમે અહીંયા તને મળવા આવીએ ને બેનજી પોતે ઘરમાં ગુમ. આવું થોડું ચાલે. તને બહાર કાઢવા જ અમે આ સમૂહ ગાન આરંભેલું. તો એ થોડું આજે ઊંચા સ્વરે અમારે ગાવું પડ્યું. ત્યારે મેં કહેલું કે તમે તમારા ઘરે પાછી મને બોલાવજો. ને મને થયું કે આ એ જ મંગલટાણું આવ્યું લાગે છે. એટલે આ સુગરીઓએ ઘર બાંધતી હોય ત્યાં મને બોલાવી છે. અને હવે પગ થોડા બાંધ્યા રે, તરત જ સુગરીના અવાજનો પીછો કરવા માટે પગ વળ્યા. અને પછી જે દ્રશ્ય મારી સામે આવ્યું એનાથી મારી આંખો ચકિત થઈ ગઈ. હોળીની પિચકારીમાંથી છૂટતા પીળા રંગથી વાતાવરણ જાણે ભરાઈ ગયું, અને સુગરીઓનું વિશાળ ટોળું મારે નજરે પડ્યું. એક કૂવામાં નમેલા મોટા વૃક્ષમાં માળો કરવામાં સૌ બિઝી. એનો ઘેરો કેસરીયો પીળો રંગ આંખમાં ફાગણને વાવી ગયો. કાનમાં હોળીના ગીતો વાગવા લાગ્યા, અને હોઠ પર રમેશ પારેખની કવિતા પણ રમવા લાગી. નારે પંખી ક્યાં ગાય છે, પંખી તો ઉડતા ભગવાન છે, જે પોતાના ટોંકાથી સાક્ષાત થાય છે. તો મને એમ થાય છે કે વાતો ઘણી બધી કરી, સમય પણ હવે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો દર્શક મિત્રો, ખૂબ મજા આવી અને આપ સૌનો સાથ ખૂબ ગમ્યો. આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ ટુ ઓલ ઓફ યુ. દર્શક મિત્રો, તમારી કમેન્ટ બધું વચ્ચે સહેજ નજર જતી હતી, પણ સતત કોઈને જવાબ આપી નથી શકી, તો ક્ષમા. પણ ખૂબ મજા આવી. હું તુલસી ખુસરો
જે સાહિત્ય સંગમ મંચ છે એની ખૂબ આભારી છું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નમસ્કાર.